ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंत को ना सहाई। पहले जन्म के संजोगी भागां करके मिले हुए हैं, पर अंत समय इन्हां विचों कोई भी सहायक नहीं हुंदा। संजोगी ज्योतिष नक्षत्रां दे मेल दे शुभ अशुभ असर मन्ने हन। ये मुहावरा संजोगी संजोगां नाल उत्थों बणिया है, पर हुण इस दे अर्थ हन भागां नाल, कर्मां नाल। जीवन दे अंत काल कोई किसी दा सहायक नहीं। अज्ञानवश हो के जीव इन्हां संबंधियां नूं अपने सहायक मनी बैठा है, पर असली सहायक तो केवल नाम है। जैसा कि सतगुरु जी फरमान करते हैं, जह मात पिता सुत मीत ना भाई, मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई। मात पिता सुत बंध पा कूड़े सभे साख, मात पिता सुत साथ ना माया। इतिहास विच इस तुक दे सिद्धांत की एक साखी संत माधोदास जी की आउंदी है। श्री गुरु अर्जन देव जी दे करनी ते कथनी दे पूरे सिखां विचों सोढी खानदान दे एक संत माधोदास जी होए हन। इन्हां नूं प्रचार करन लई सतगुरां ने कश्मीर का इलाका दिता, जिथे कि इन्हां दी करनी अते कथनी दे प्रभाव करके सारे लोग सत्कार करते सन। गुरमत विचारां सुन के संगतां लाभ उठाउंदियां सन। कश्मीर दे एक शाहूकार दे 4 पुत्रां विचों सब तो छोटा, जो संतां दा मिलापी सी, संत माधोदास जी दा संगी हो के अपना बहुता समा सेवा सिमरन ते सत्संग विच बिताउण लगा। कथा विच ऐसा नेम परपक्क कीता कि कथा की समाप्ति की अरदास तो बाद ही घर जाया करे। एक रात कोई वड्डी चोरी हो गई, जिस कारण बादशाह ने हुक्म दे दिता कि प्रजा विचों कोई भी मनुख अद्धी रात तो बाद बाहर फिरदा पाया गया तो उसनों चोर समझ के बिना कोई निर्णय कीते सूली ते टंग दिता जाएगा। संगतां ने संत माधोदास जी नूं बेनती की कि राजे का यह हुक्म है, इसलिए कथा की समाप्ति 10 बजे करन दी किरपालता करनी। महापुरुषों ने संगतां की बेनती स्वीकार करके समाप्ति 10 बजे करनी शुरू कर दी। एक दिन महापुरुषों नूं कथा का ऐसा रस आया कि कथा की मस्ती विच समय का चेता ना रहा। जदों टाइम उत्ते जांदा देखिया तां बादशाह दे भै करके संगतां उठ के चलियां, पर महापुरुष अखां मीट के कथा करी गए ते एक वो शाहूकार का लड़का बैठा रहा। जदों महापुरुषों ने अखां खोलियां तां की देखिया कि सारे उठ के चले गए, पर यह लड़का नहीं गया। महापुरुष कहन लगे कि मैनू समय का चेता नहीं रहा, जिथे होर उठ के चले गए हैं तू भी चले जाना सी। वह लड़का कहन लगा, महाराज जी, जे मैं चले जाता तो एक तो मेरे सरोतेपन नूं लाज लगदी, दूजा मेरा नियम टुटदा, तीजा कथा का निरादर हुंदा कि एक भी सरोता नहीं रहा, इस करके गुरु जी दीयां खुशियां नहीं सी होणीआं। चौथा, कथा का रस छड्ड के मैं जा नहीं सकिया। ना जाण करके भावें राजे दे हुक्म की उलंघना हुई है, पर मैनू खुशी हुई है कि मैं गुरु जी का हुक्म मन्निया है। महापुरुषों के अंदरों असीस निकली कि बच्चा तेरा गुरु राखा। यह बच्चा जो घर नूं मुड़िया तो अद्धी रात तो समा उत्ते होण करके पुलिस वालियां ने फड़ लिया। इसने दस्या कि मैं फलाणे शाहूकार का पुत्र हाँ। बादशाह के सामने पेश किया गया तो बादशाह ने शाहूकार नूं बुला के पूछया कि यह तेरा पुत्र है।
ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੀ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਪੁੱਤਰ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੂਲੀ ਚਾੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪ ਸਮਝ ਲਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਚੇਲਾ ਕਹੋ, ਪੁੱਤਰ ਕਹੋ, ਸਤਸੰਗੀ ਕਹੋ, ਸੇਵਕ ਕਹੋ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਤ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੜੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਚਾੜਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਝ ਕਰ, ਇਹ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰਨ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੇਟ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਇਤਨੀ ਲੇਟ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਝੋਰ ਨਾ ਵੱਜਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੰਗਣਾ। ਜੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਟੰਗਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਚਾਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਲਾਦ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਚਾੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੀਆਂ ਲੰਗਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸੂਲੀ ਗੱਡੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੋਮ ਵਾਂਗ ਢਲ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਸੰਤ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਓ, ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨੇਤਾ, ਕੋਇ ਨਾ ਕਿਸਕੀ ਧਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਇਸਤਰੀ ਪੁੱਤਰ, ਭਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵਿਪਤਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸੰਜੋਗੀ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।